علیکم، یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آغاز کریں اور خبر دیں، شہباز شریف ایک بار پھر گرفتاری سے بچ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ناب کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے 17 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ شہباز شریف ایک بار پھر گرفتاری سے بچ گئے۔ شہباز شریف کی 17 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ عدالت نے نیب کو شہباز شریف کی گرفتاری سے روک دیا۔ شہباز شریف کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے۔ شہباز شریف کے وکلا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو 5 اکتوبر 2018 کو صاف پانی کمپنی کیس میں بلایا گیا اور آشیانہ اقبال کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ دوران ریمانڈ شہباز شریف کو رمضان شوگر مل میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ نیب 63 دن کے ریمانڈ میں تفتیش کرتی رہی مگر کچھ بھی ثابت نہ کیا۔ شہباز شریف کے وکلا کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ انکوائری میں عبوری ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی۔ نئے پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کی۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ 2 جون کے لیے طلب کیا گیا لیکن وارنٹ 28 مئی کے تھے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب وارنٹ پہلے نکلے تو آپ نے 2 جون کو کیوں بلایا۔ نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جب نیب کے پاس گرفتاری کا مواد آیا تب شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد شہباز شریف کی عبوری ضمانت 17 جون تک منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ شہباز شریف کی پیشی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود رہی اور اعلیٰ لیگی قیادت بھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ نیب لاہور نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ایک دفعہ پھر طلب کر لیا۔ قومی احتساب ادارے کی جانب سے لیگی رہنما کو 9 جون کا بلاوا بھیج دیا گیا۔ نیب کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد نیب نے ایک دفعہ پھر 9 جون کو دوپہر 12 بجے طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں کہ شہباز شریف مکمل ریکارڈ لے کر نیب کے روبرو پیش ہوں، جبکہ پیشی کے موقع پر سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو نیب لاہور نے گزشتہ روز 12 بجے طلب کیا تھا، مگر لیگی رہنما نہ پہنچے اور اپنے نمائندے کے ذریعے جواب جمع کروایا، جس میں اپوزیشن لیڈر نے موقف اپنایا کہ کرونا وائرس اپنے عروج پر ہے، میں 69 سال کا بوڑھا اور کینسر کا مریض ہوں، اس صورتحال میں پیش ہونا خطرے سے خالی نہیں، نیب آن لائن ویڈیو کال پر بھی تحقیقات کر سکتی ہے۔ قومی احتساب ادارے نے لیگی رہنما سے وراثت میں موصول ہونے والی جائیداد 2008 سے 2019 کے دوران زرعی آمدنی کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ میاں صاحب کو پبلک آفس ہولڈر ہونے کی حیثیت سے ان اثاثوں میں اضافے کی وضاحت دینا ہوگی، جبکہ نیب کی جانب سے میاں صاحب سے مجموعی طور پر 12 سوالات کیے گئے۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ نون لیگ کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں شہباز شریف کے خلاف ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا۔ حکومت اور نیب کی بدنیتی عوام کے سامنے آ گئی۔ صاف پانی اور آشیانہ کیس کا کیا بنا؟ عوام میں رہنے والے شخص کی تفتیش بھی عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا صاف پانی اسکیم، صاف پانی اسکیم کا کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا آشیانہ، آشیانہ کو کیا ہوا؟ آج آخری کوشش ہے، جب نیب کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ ایک آخری کوشش کرتے ہیں، اس کو ایسٹ بیونڈ مین کہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو 10 سال پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، سرکاری فنڈ کی 1 پیسے کی خرد برد کا الزام اس پہ نیب 20 مہینے میں ثابت کیا، الزام نہیں لگا سکی۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب نیب تفتیش کرے تو اسی طرح کیمرے وہاں لگا کر تفتیش کرے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ وہ آدمی جو عوام میں رہتا ہو، جو عوام کی بات کرتا ہو، جو عوام کی خدمت کرتا ہو،
اس کا حق ہے کہ اس کی تفتیش بھی عوام کے سامنے ہو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے ہٹانے کا ہتھ کنڈا تھا، کورونا سے تو بہانہ کیا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے، تاکہ بجٹ اجلاس کے اندر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مربوط اور مضبوط رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ اجلاس سے لا تعلق اور اس سے کٹ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا، لیکن میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کی تمام ناکامیوں کو اور اس کی بجٹ کی تجاویز کا اسمبلی میں مقابلہ کرے گی۔ یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے، انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا، اور ادھر کرونا ہے۔ لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10، 12، 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے۔ نون لیگ کی رہنما عثما بخاری اور مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف باہر جائیں تب پرابلم، واپس آ جائیں تب پرابلم۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے شہباز شریف لندن چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ اس وقت عوام دشمن، چور حکومت مسلط ہے۔ حق ہے ایز اے پاکستانی شہری کہ ان کو عدالت کے اندر وہ ریلیز، اور کورٹ اس کے بعد جو فیصلہ کرے گی۔ ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی، نواز شریف صاحب بھی فیصلہ ہونے کے بعد ملک کے اندر آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا لندن چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے۔ وہ باہر ہوں تب پرابلم، ملک کے اندر آ جائیں تب پرابلم۔ ان کو بیچاروں کو پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اور کچھ بتانے کو ہے نہیں۔ آج 4100 کیس کرونا کے اور نئے آ گئے ہیں، 67 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، لیکن اس عمران نیازی کو ایک کام ہے، اور وہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو مقدمات میں اندر بند کرنا ہے اور ان کی زبانیں روکنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نیب کی طرف سے ایک اور بلاوا آ گیا۔ نیب راولپنڈی نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور سولر اکاؤنٹس کیس میں کل دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب نے سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کو بھی خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ نیب نے کل اولڈ نیب ہیڈ کوارٹر میلوڈی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سندھ مراد علی شاہ کو جعلی بینک اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کیس میں کل 11 بجے پیش ہونے کا کہا گیا ہے، جہاں نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم پوچھ گچھ کرے گی۔ اس حوالے سے نیب نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے، جبکہ مراد علی شاہ کو متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وزیر اعلیٰ سندھ نیب اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے، جہاں ان سے تقریباً 1.5 گھنٹے تک تفتیش کی گئی تھی۔ انہوں نے نیب راولپنڈی کے ڈی جی عرفان منگی کی سربراہی میں نیب کی 5 رکنی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ نیب راولپنڈی نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تیسری مرتبہ طلب کیا ہے۔ ان پر سولر لائٹس کیس میں غیر قانونی طریقے سے ٹھیکہ دینے کا الزام ہے۔ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے ایف پی اے کو بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کو کیس چلانے کی ہدایت کرتے ہوئے منصوبے سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ دیکھیں گے تعمیراتی ٹھیکہ کیسے دیا گیا۔ پشاور بی آر ٹی منصوبہ کیس کی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت کی اپیل کو زیادہ عرصے حکم امتناع میں نہیں رکھنا چاہیے، صوبائی حکومت بی آر ٹی کیس چلائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بطور عدلیہ منصوبے کے حوالے سے مخصوص چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ منصوبے کے ڈیزائن میں بار بار عوام کے پیسے سے تبدیلی کی گئی۔ منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کا جائزہ بھی لیں گے۔ دیکھنا ہے کہ منصوبے میں کئی مفادات کا ٹکراؤ تو نہیں، منصوبہ کہیں بغیر تیاری کے شروع تو نہیں کیا گیا۔ منصوبے میں غلطیوں کو بھی دیکھنا ہے، صوبائی حکومت نے کہیں ادھورے منصوبے پر اربوں روپے تو نہیں لگا دیے، شفافیت کا جائزہ بھی لیں گے۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل کی جانب سے التوا کی استدعا پر سماعت۔ اسلام آباد پیٹرول پمپس مالکان کی جانب سے پیٹرول کی مصنوعی قلت کے باعث لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کئی ایسے پمپس ہیں جہاں پیٹرول بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اگر حکومت نے اس بارے پر بروقت اقدامات نہ کیے ہوتے تو یہ بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ مزید جانیں گے اسلم کھوکھر سے۔ جی اسلم۔
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज हमें नज़र आ रही है। लोगों को जो है वो पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। अगर वहाँ पे 10 मशीनें हैं तो वहाँ पे 3 या 4 मशीनें चलाई जा रही हैं और लोगों को यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो कम है हमारे पास, आप जो है वो कम पेट्रोल लें। इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को जो है वो पेट्रोल क्योंकि सस्ती कीमत पर उसकी कीमत कम है तो हाई ऑक्टेन जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, वो जो 100 रुपए से ज्यादा है तो उसमें मालिकान जो है उनको प्रॉफिट है। जो पेट्रोल मालिकान है, पेट्रोल पंप मालिकान है, उनका ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता महीने जो है पेट्रोल महंगा लिया है, अब जो है वो सस्ता हुआ है तो अब वो इस नुकसान पर जो है वो पेट्रोल नहीं बेच सकते। यहाँ एक सूरत हाल ये भी बनती जा रही है कि अगर कहा यही जा रहा है कि अगले महीने पेट्रोल जो है वो की कीमतों में इजाफा होगा तो ये लोग उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मजीद जो है वो पेट्रोल स्टॉक कर लेंगे। जब ये स्टॉक कर लेंगे तो तब भी जो सूरत हाल जो है वो खराब होगी। अगर पेट्रोल स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद भी कमी हो जाती है हुकूमत की जानब से, अगर कोई कमी की जाती है, अगर ऐसी समरी भेजती है तब भी इन लोगों को नुकसान होता है, तो उसके पेश नजर बहरान की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया असलम भोकर। पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया। 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए 18 अरब की मंजूरी भी दे दी गई। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में बड़ा अहम फैसला हुआ है। पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी गई है। 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग किया जाएगा। ICC ने इस हवाले से भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए अलग से 18 अरब रुपए के पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई है। 250 मुलाजमीन जो है प्लान के तहत काम करते रहेंगे। इसी तरह से फारिग किए जाने वाले फी मुलाजिम को कमोबेश 23 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। ये तमाम मामला जो है ये भी ICC में तय कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई है। सिविल आर्म फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह FPR के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई है। तमाम पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है और स्टील मिल की निजकारी के हवाले से खबरें भी गर्दिश में थी, ताहम निजकारी का फैसला ताहाल जो है वो ना हो सका हुकूमत की जानब से। और अब ICC ने जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल के माली बहरान को देखते हुए तमाम मुलाजमीन को जो है वो फारिग करने का फैसला किया है। कामरान, ये भी बताएगा कि मुलाजमीन की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है इस फैसले के बाद? देखें मानूर, अभी तक मुलाजमीन की जानब से तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आ सका क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही जो है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हुआ है और हमारे ज़राए बता रहे हैं ना तो वजारत खजाना की जानब से अभी तक ऑफिशियली जो है वो कोई प्रेस रिलीज जारी हुई है, ताहम हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो है वो इसमें आज के इजलास में जो है बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान स्टील मिल के जो माली बहरान था उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है क्योंकि गुज़िश्ता माह जो है वो निजकारी बोर्ड की जानब से जो है वो स्टील मिल की निजकारी के हवाले से जो है वो हुकूमत के साथ मुशावरत की गई थी, ताहम वो निजकारी के हवाले से मामला जो है वो भी तय ना हो सका था और मार्च में पहले फैसला किया गया था कि मार्च के महीने में जो पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी कर दी जाएगी, ताहम वो मामला तूल पकड़ता गया और अब बाकायदा तौर पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो है वो स्टील मिल के माली बहरान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सारे का सारा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, माली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था। माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कामरान चौधरी आप हमारे साथ ही रहेगा, इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं तज्जियाकार मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं बुनियादी तौर पे याद होगा आपको कि जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था। ये तो अभी रिवर्स गियर इन्होंने लगा दिया है और बजाय इसके कि ये लोगों को नौकरियां दें, इन्होंने तो लोगों को बेरोजगार करना जो है वो शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस पे जो है वो पिछली गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब उसको स्टील मिल को शट डाउन किया गया था तो प्रॉपर तरीके से उसकी फर्नेस जो है वो बंद नहीं की गई थी जब गैस की डिस्कनेक्शन हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फर्नेस ने जो है वो काम करना जो है बंद कर दिया था। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम कि जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको शट डाउन नहीं किया था। एक तो उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ और अब जो है वो लोगों को जो है 9,000 से ज्यादा जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि प्लान बेसिकली यही था। आज ICC में उसकी अप्रूवल हुई है या नहीं ये अभी कहना काबिल वक्त है, लेकिन अगर अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी है, चूंकि बेसिकली रिकमेंडेशन यही थी कि 9,000 से ज्यादा जो है वो मुलाजमीन को जो है वो फारिग कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज्यादा जो है वो ज्यादती है और ज्यादती भी ऐसे टाइम पे है जब आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पहले ही मुल्क में जो है वो बेरोजगारी के अंदर और जो डेली वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर्स, उनकी बड़ी तादाद को जो है वो इस टाइम जो है वो नौकरियों से फारिग किया जाए।
मैं समझता हूँ ये बहुत ही इस टाइम जो है वो ज्यादती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो काफी अरसे से जो है वो बड़े ज्यादा लॉसेस के अंदर थी, लेकिन बजाय इसके कि चूंकि जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ठीक जगह पे ठीक बंदा लगाएंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया और स्टील मिल को जो है वो रिवाइव करने की कोशिश नहीं हुई। और अगर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से देखें तो वो भी जो है वो हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो कोई इकदाम प्रैक्टिकली नहीं कर सकी। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये इकदाम किया है जो मुझे मैं समझता हूँ किसी तौर पर जो है उसको जस्टिफाई नहीं करार दिया जा सकता। मेहताब साहब, हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया था, यहाँ पर नौकरियां छीन ली गई हैं। ऐसे में हुकूमत कैसे असाला कर पाएगी इन सब मुलाजमीन का? मैं समझता हूँ जी, जैसे मैंने आपको सबसे पहले यही बात मैंने भी कही थी कि जब इनका मंशूर ये था कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां जो है वो देनी है और 50 लाख घर जो है वो इन्होंने बनाने हैं। तो अभी तो सूरत हाल ये है कि अगर 2 सालों की कारकर्दगी देखी जाए तो पाकिस्तान में जो है वो इतनी वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस शायद कभी भी नहीं रही कि जब आपका ठीक है कोविड की वजह से जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा हुई है, लेकिन कोविड से पहले भी कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब तो सूरत हाल ये है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, आपके टैक्स रेवेन्यूज जो है वो फ्लैट है, आपका जो है देखें इन्फ्लेशन जो है वो हालांकि तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शॉर्टेजेस जो है फूड शॉर्टेजेस और उसकी वजह से जो है वो अभी भी उतनी कम नहीं हुई जितनी कि अभी इन 2 महीनों के अंदर जो है वो कम होनी चाहिए थी। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल इकोनॉमिक मेस जो है वो इन्होंने बजाय से उसको खत्म करते हैं उसमें मजीद इजाफा कर दिया है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन्होंने तो वादा किया था कि नौकरियां जो है वो देंगे, इन्होंने तो नौकरियां छीननी शुरू कर दी है। मेहताब साहब, जैसे आपने कहा कि स्टील मिल्स खसारे में मुब्तला थी, खसारे में जा रही थी, क्या फारिग करना मुलाजमीन को जरूरी था या अल्टरनेट ऑप्शन भी तो कोई निकाला जा सकता था? मैं समझता हूँ जी किसी तौर पे भी इसको जस्टिफाई नहीं करार दिया जा सकता। आप इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाने की कोशिश करते, अल्टीमेटली अगर नहीं हो सकता तो प्राइवेटाइज करते। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने जो है वो उस टाइम शट डाउन किया था और उसकी फर्नेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से खाली नहीं किया और वो फर्नेस की वजह से चूंकि आपको पता है कि उसमें काफी सारा लोहा था, वो फर्नेस पूरी की पूरी जो है वो जम गई थी, वो काम करने के काबिल नहीं रही। तो मैं समझता हूँ उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको भी जो है वो सजा जो है वो मिलनी चाहिए। कोई किसी तरह का कोई काम तो करते कि जिससे नजर आता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जो है बेहतर करना चाहती है, बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करते इन्होंने आसान नजरिए ढूंढा कि लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया। ये कौन सा आपने जो है वो सुकरात और रस्तू वाला काम कर दिया है? बुनियादी तौर पे तो आपको इदारों की बहाली का मैंडेट मिला था, अब तक तो किसी इदारे की बहाली के बजाय मजीद वर्ष जो है वो आपने 2 सालों के अंदर उनको कर दिए। सही। हमारे साथ तजियाकार मेहताब हैदर मौजूद थे और नुमाइंदा सच न्यूज कामरान चौधरी मौजूद थे। आप दोनों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पेट्रोल सस्ता होते ही गायब हो गया। लाहौर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान कहते हैं अब तक उनको सप्लाई नहीं पहुंची। पेट्रोल ना मिलने पर शहरी गर्मी में जलीलो ख्वार हो गए हैं। मजीद जानते हैं नबील से। जी नबील। लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर से जो है पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया है। बाज़ पेट्रोल पंप्स का ये कहना है कि सप्लाई नहीं आ रही और बाज़ का ये कहना है कि सप्लाई आती है तो इंतहाई महदूद सप्लाई आ रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर सुनसानी छाई हुई है क्योंकि इस पंप पर भी जो है सप्लाई नहीं आ सकी है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे सिर्फ 8000 लीटर जो पेट्रोल इनको यहाँ दिया गया था, जो 10 से 12 घंटे बाद जो है वो यहाँ के मैनेजर के मुताबिक जो वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो है फिर उनको जो है सुबह से जो देखा कि मुकम्मल तौर पर ये लोग जाए बैठे हैं और इसके बाद इनके मुताबिक कुछ देर में दोबारा से 8000 लीटर पेट्रोल ही आएगा। जो 8000 लीटर पेट्रोल क्योंकि लाहौर शहर है 10 से 12 घंटे में वो सिर्फ 8000 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सब पीछे से जो सप्लाई पेट्रोल पंप्स मालकान को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पंप्स मालकान तो मुश्किलात का सामना कर रहे, साथ साथ शहरियों को भी इसका काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि जब से पेट्रोल सस्ता हुआ उसका हमने देखा कि लाहौर शहर के बाज़ पेट्रोल पंप्स पर जो था पेट्रोल नायाब हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स थी जहाँ पे हमें पेट्रोल नहीं मिला था। आज भी लाहौर शहर के काफ़ी पंप्स ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को जो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नबील नकवी आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई तो पेशावर शहर में पेट्रोल नायाब हो गया। शहर के अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया, लेकिन बाज़ जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे नापैद हो चुका है। पेशावर में पेट्रोल पंप की पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल जो है वो सस्ता हो, लेकिन जो पेट्रोल है वो नापैद हो चुका है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन दे नहीं रहे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पेट्रोल अगर कंपनी दे तो हम आगे इशू करेंगे, सेल करेंगे। एक चीज है ही नहीं तो सेल कहाँ से करेंगे? लोग तो परेशान होंगे, इसलिए कि कंपनी दे, वो आए पेट्रोल, हम आगे सेल करें। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल तो सस्ता हो गया है लेकिन जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपका बात बिल्कुल सही की है, और दूसरी बात यह है कि मैं तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सच न्यूज़ के कि उन्होंने ये हमारे जो इशू है गरीब लोगों के लिए, उनके लिए एक आवाज़ उठाई है। और आपकी बात बिल्कुल सही है जी, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर जगह दस्तयाब होता है, लेकिन जब सस्ता होता है तो ये जी नायाब हो जाता है। और ये हमारी और आपकी जी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरी है, ये हमारी वफा की कमज़ोरी है, सूबाई हुकूमत की कमज़ोरी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाता है लेकिन दस्तयाब होता है, लेकिन जब सस्ता होता है तो नापैद कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पहिए जाम जो है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल नापैद है और पेट्रोल पंप जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जो है वो पहिया जाम भी हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अवैस। आपको खबर दें कि क्रिकेटर शुएब अख्तर ने पीएसएल के अगले एडिशन के बारे में कई इंकशाफात कर डाले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का अगला एडिशन 16 से 18 माह तक मुमकिन नहीं हो सकता। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान उस्मानी साहब। इमरान साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शुएब अख्तर की जानिब से बहुत सारे इंकशाफात सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, पाकिस्तान की भी टीम के साबिक फास्ट बॉलर रावलपिंडी अक्सर बोलते रहते हैं और खूब बोलते हैं। आज भी कमाल ही बोला है उन्होंने। एक तो ये बात करके कि पीएसएल पाकिस्तान का जो अगला एडिशन है जो फरवरी मार्च में शेड्यूल होता है अमूमन, उन्होंने फरमाया कि वो 16 से 18 महीने के बाद ये मुमकिन हो सकेगा, इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी की कि जो पीएसएल के इस साल के 3 मैचेस जो बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल, उसके लिए पीसीबी को एक हफ्ते की विंडो चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी इस साल मुमकिन नहीं है। और उसका वो जवाब ये पेश कर रहे हैं कि चूंकि कोविड-19 की वजह से क्रिकेट सरगर्मियां पूरी तरह मुतासर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की तरफ तवज्जो है तमाम क्रिकेट ममालिक की और आईसीसी की, ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सितंबर में कराने का सोच भी रहा है इस साल ये 3 मैचेस, तो वो मुमकिन नहीं हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो मौजूदा फ्रेंचाइजीज हैं उनमें से चंद जो है वो अपनी फ्रेंचाइज फरोख्त करना चाह रही हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बहुत से लोगों को मेरी इस बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इल्म में ये ऐसा होने जा रहा है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि कोविड-19 की वजह से और पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन जो मुल्क से बाहर हुए हैं उसकी वजह से फ्रेंचाइजीज माली खसारे का शिकार हैं। और इस साल अगर पाकिस्तान में पीएसएल हुई और स्टेडियम पैक रहे, लेकिन उसकी आमदनी अभी शुरू होनी थी कि इवेंट मुलतवी करना पड़ा, तो क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज उस कदर ताकत और में नहीं है कि वो ये समझे कि उन्होंने बहुत कमा लिया है, तो वो अब इससे राय फरार चाह रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगर कोई फ्रेंचाइज फरोख्त हुई तो क्या वो खरीदारी करेंगे उसकी, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल इसकी खरीदारी करना चाहूंगा और कम से कम एक फ्रेंचाइज को ऑनर बनकर पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होना चाहूंगा। लेकिन ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान के बोर्ड पर तनकीद करते आए हैं, हमेशा उनके एंटी चले हैं। तो अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के ऑनर बनते हैं तो फिर उनकी जुबान कैसे खामोश रहेगी, ये भी देखना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं आवाम के लिए अच्छी खबर, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बिजली सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त मौखर कर दी है। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी।
बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त आर्जी तौर पर मौखर कर दी। आवाम के लिए अच्छी खबर है, घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा आर्जी तौर पर टल गया। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त मौखर कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। नेपरा हेडक्वार्टर में होने वाली समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा कि काबीना ने 30 जून 2020 तक बिजली महंगी न करने की सिफारिश की है। चेयरमैन नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों से जवाब तलब किया कि CPPA के तवस्सुत से दरख्वास्त क्यों नहीं दी। पता था कि हुकूमत ने ये फैसला किया है, क्या हुकूमत या CPPA से मशवरा किया? डिस्को हुकाम ने बताया कि उन्होंने सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी से कोई मुशावरत नहीं की। डिस्को हुकाम ने समाअत की गुजारिश की और कहा कि समाअत कर लें, बेशक नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि अगर कीमत बढ़ा दी तो ये वजीर आजम के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए दरख्वास्तों को आर्जी तौर पर मौखर कर रहे हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में कोरोना वबा हर रोज बढ़ती जा रही है। एक दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस सामने आए हैं, जिसके जाम बहक अफराद की तादाद 1688 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,370 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,131 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई, जबकि मजमूई तौर पर 5,95,334 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां मुसद्दका मरीजों की तादाद 31,086 तक पहुंच गई है। पंजाब में 29,499, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलोचिस्तान में 4,740, इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान 789 और आजाद कश्मीर में 284 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,688 तक जा पहुंची है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 570 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 526, खैबर पख्तूनख्वा में 490, इस्लामाबाद में 34, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 49 और आजाद कश्मीर में 7 अफराद कोरोना वायरस से जाम बहक हो चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। वायरस सिर्फ आम के लिए नहीं बल्कि इशराफिया के लिए पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोरोना मुतासरीन की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मुल्क में केसेस सामने आना शुरू हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ लॉकडाउन की मुखालिफत की बल्कि ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान में सूरत हाल इटली और यूरोप जैसी नहीं। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कोरोना वायरस ने अब आम आवाम के साथ साथ सियासतदानों को भी मुतासर किया है। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेदुद्दीन, पंजाब असम्बली की रुकन शाहीन रजा, सिंध के वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तजा बलोच, बलोचिस्तान असम्बली के रुकन और साबिक गवर्नर सैयद फजल आगा कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। मोहलिक वायरस ने वजीर आला सिंध के बहनोई सैयद मेहदी शाह की भी जान ले ली थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, सेनेटर मौला बख्श चांडियो, MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, रुकने पंजाब असम्बली मुजफ्फर अली शेख समेत दीगर कई शख्सियात को भी कोरोना वायरस ने मुतासर किया। कोरोना के बढ़ते केसेस न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के नजरिए को गलत साबित कर रहे हैं बल्कि वायरस के फैलाव के खतरे का बायस भी बन रहे हैं। हुकूमत को वबा के फैलाव को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। भारतीय बर्बरियत की बात करें तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में खून की होली तेज कर दी। काबिज फौज ने मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 रोज में शहादतों की तादाद 18 हो गई।
عالمی برادری کی خاموشی، مودی کی ریاستی دہشت گردی، بے گناہوں کا قتل عام، جنت نظیر وادی دوزخ میں تبدیل، قابض بھارتی فوج چین، پاکستان اور نیپال کا غصہ کشمیریوں پر نکالنے لگی۔ دنیا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے تو وہیں پر قابض اور ظالم بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران مزید 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر ڈالا۔ نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کا جینا دوبھر ہو چکا۔ علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جبکہ باہمی رابطے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اس ذہنی اذیت والے ماحول میں جب کشمیری بے جا پابندیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو بھارتی فوج ان پر گولیاں برسانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی بربریت کا نوٹس لیا جائے۔ یورپین پارلیمنٹ کے ارکان نے یورپین کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم فوری طور پر بند کرایا جائے۔ یورپی پارلیمنٹ کے 11 اراکین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اراکین نے صدر یورپین کمیشن یورپین خواجہ امور کے سربراہ کو خط لکھا، جس میں یورپین ارکان پارلیمنٹ نے بھارتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں مواصلاتی نظام بھی بند کیا ہوا ہے۔ گزشتہ 9 ماہ سے کشمیر میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے۔ اراکین نے یورپین پارلیمنٹ نے خط میں کہا کہ کشمیر آج کی دنیا کا سب سے طویل عرصے سے جاری تنازع ہے۔ اس طویل تنازع سے کشمیریوں کو ناقابل برداشت دباؤ کا سامنا ہے۔ بھارتی جارحیت سے ہزاروں کشمیری شہید اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی بربریت کو فوری طور پر بند کرایا جائے۔ یورپین پارلیمنٹ کے ارکان نے یہ خط یورپین کمیشن کو چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن چودھری پرویز اقبال کی کوششوں کے بعد لکھا۔ اقلیتوں کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں جون 1984 کو خاص اہمیت حامل ہے، جب بھارتی فوج نے 3 سے 8 جون تک سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کو تاراج کیا اور محض ایک ہفتے کے اندر ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بھارتی فوج کی نام نہاد آپریشن بلیو سٹار کی کہانی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی وفاق فوج نے وزیراعظم اندرا گاندھی کے حکم پر 1984 کو بھارتی سکھوں کے خلاف 3 سے 8 جون تک آپریشن بلیو سٹار کیا۔ اس آپریشن کا مقصد امرتسر میں ہرمندر صاحب کمپلیکس المعروف گولڈن ٹیمپل کا کنٹرول سنبھالنا اور کمپلیکس کی حمایت سے سنت جرنیل سنگھ بھنڈروالا اور اس کی فوج کو نکالنا تھا۔ یہ آپریشن سکھوں کے مقدس دن یعنی گروار جن دیو جی کے یوم وفات کے موقع پر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرنے والے سکھوں کے خلاف بھی آپریشن ووڈ روز کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت احتجاج کرنے والے سکھوں کو سختی سے کچل دیا گیا۔ گولڈن ٹیمپل آپریشن انڈین آرمی کے دستوں، ٹینکوں، ہیلی کاپٹرز، فوجی گاڑیوں اور کیمیائی ہتھیاروں کی مدد سے کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران گولڈن ٹیمپل کی لائبریری سے سکھوں کی مقدس کتابوں اور مکتوبوں کو جلانے اور قبضے میں لینے کی ذمہ دار CBI کو قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کے شفاقانہ اقدام کی وجہ سے دنیا بھر میں موجود سکھوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی فوج میں موجود کئی سکھ سپاہیوں اور افسروں نے بغاوت کر دی اور کئی نے ملازمتوں سے استعفیٰ اور حکومت کی جانب سے دیے گئے ایوارڈز اور دیگر مراد واپس کر دیں۔ اس آپریشن کے 4 ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو وزیراعظم اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی 2 سکھ محافظوں ستونت سنگھ اور بھین سنگھ نے اپنے دلوں میں موجود نفرت کی آگ بجھانے کے لیے قتل کر دیا۔ پھر کیا تھا، انتقام کی آگ میں جلتے ہندو انتہا پسندوں نے سکھوں پر زمین تنگ کر دی اور 3000 سکھوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس صورتحال کو سکھ برادری نے اپنے لیے افغان حملہ آور احمد شاہ درانی کے حملے کے بعد دوسری عالمگیر بربادی قرار دیا۔ سکھ برادری بھارتی حکومت کی ظلم کو آج تک نہیں بھول سکی۔ یہی وجہ ہے کہ نام نہاد بلیو سٹار آپریشن کی یاد میں سکھ برادری پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیاں اور مظاہروں کی شکل میں احتجاج کرتی ہے۔ احتجاج کا مقصد بلیو سٹار آپریشن کی کڑوی یادوں کو تازہ رکھنا ہے۔ پاکستان کی سکھ برادری ریلیوں اور سیمینارز کے ذریعے سکھ نسل کشی کے دن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس احتجاج نے انڈین سکھوں پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑا ہے اور اب وہ بھی یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ سانحہ گولڈن ٹیمپل میں کوئی پاکستانی سکھ متاثر نہیں ہوا۔ پھر وہ یہ سیاہ دن جذباتی انداز میں مناتے ہیں، تو پھر ہندوستانی سکھ برادری جن کے رشتہ دار ان خونی واقعات کا براہ راست نشانہ بنے تھے، وہ اس کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ 3 جون دنیا کا ایک عظیم رہنما اور لیڈر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ رہبر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی کی 31ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آج 31ویں برسی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طور امتیاز یہ تھا کہ
کہ انہوں نے اسلامی طرز زندگی اور اسلامی حکومت کے حقیقی مفہوم کو کتابوں سے نکال کر معاشرے میں نافذ کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام عالم کو خدائی بصیرت اور حقیقی دشمن کی پہچان اور اس کے مقابلے میں قیام کا درس دیا۔ حضرت امام خمینی انقلابی شخصیت تھے، انہوں نے اسلام کا صحیح ادراک کیا اور اپنی ذات کو اس دین میں ڈھال دیا۔ امام خمینی اسلام کی مجسم تصویر تھے اور ان کی تحریک عوامی تحریک تھی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا اور امت اسلامی کی وحدت کے لیے تمام مذاہب اور اقوام عالم کو غاصبوں کے مقابلے میں اکٹھا کرنے کو اپنا مشن بنایا، اس لیے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے درمیان تعاون اور دشمن کے مقابلے میں مقاومت کے قائل تھے۔ 32 سال قبل آج ہی کے دن رہبر کبیر انقلاب اسلامی کے بانی حضرت امام خمینی نے جد و جہد سے بھرپور اپنی 87 سالہ حیات بسر کرنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے عوامی اجتماعات کرونا وائرس کی وجہ سے منعقد نہیں ہو رہے، تاہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے گفتار سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بیداری پیدا کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے حضرت امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے عوام سے خطاب کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے بانی انقلاب حضرت امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی نے ظاہر کیا کہ سپر پاور کمزور اور شکست خوردہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام خمینی کے افکار و نظریات ہم میں زندہ ہیں اور اسے زندہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام خمینی کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک ان کی انقلابی فکر اور بیداری پیدا کرنے کی سوچ تھی۔ انہوں نے حضرت امام خمینی کے اندر تبدیلی کے جذبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جذبہ اسلامی تحریک کے آغاز سے شروع نہیں ہوا بلکہ ان کے اندر یہ جذبہ پہلے سے موجود تھا۔ سیاہ فام امریکی شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف امریکہ میں مسلسل 8ویں روز بھی مظاہرے جاری ہیں۔ فورسز اور مظاہرین میں جھڑپوں میں درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ نیو یارک سمیت کئی شہروں میں لوٹ مار کرنے والے سرگرم رہے۔ مینہیٹن میں مہنگے ترین سٹورز اشیاء خالی کرا دیے گئے۔ امریکی پولیس کی حراست میں سیاہ فام شخص کے قتل پر امریکہ میں مظاہرے 8ویں روز بھی جاری ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو، لاس اینجلس کی سڑکوں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ مظاہرین مقتول جارج فلائیڈ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس کی کرفیو پر عمل درآمد کی اپیل کی جا رہی ہے، لیکن مظاہرین صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی جس میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ نیو یارک اور میامی سمیت کئی شہروں میں لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جارج فلائیڈ کے بے رحمانہ قتل پر غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی کہ امریکی پولیس نے فائرنگ کر کے ایک اور سیاہ فام شہری کو مار ڈالا۔ اس کی ہلاکت کے بعد شہر کے پولیس چیف کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ تمام اہلکاروں کی وردی میں نصب کیمرے بند تھے۔ ادھر امریکہ میں ایک سروس میں یہ بات سامنے آئی، امریکی شہریوں کی اکثریت سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کی حامی ہیں اور صدر ٹرمپ کے جوابی سخت اقدامات کی طرفدار نہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 55% سے زائد امریکیوں کے نزدیک مظاہرین سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدامات درست نہیں، جبکہ صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کی مقبولیت میں ریکارڈ 10% اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص کے قتل پر احتجاج کا دائرہ آسٹریلیا، آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ تک پہنچ گیا۔ شہری سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے جارج فلائیڈ کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کے قتل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، آئرلینڈ، نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ سمیت دیگر ممالک تک پھیل گئے۔ امریکی پولیس کے زیر حراست ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری کے حق میں دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ برلن سے نیوزی لینڈ تک مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیاہ فام شہری کے قتل پر انصاف کیا جائے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ہزاروں مظاہرین نے امریکی پولیس کے تشدد سے سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے خلاف امریکی قونصلیٹ کے باہر پرامن طریقے سے احتجاج اور ویلنگٹن میں پارلیمنٹ کی عمارت سے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے سیاہ فام جارج فلائیڈ کے لیے انصاف اور کیا اگلی باری ہماری ہے پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور سیاہ فام شہریوں سے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حق میں نعرہ بازی بھی کی۔
ट्वीट के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मामला, गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी सेंटर ने ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आइन की पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद करते हुए गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी सेंटर ने उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया। सीटीडी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए मुकदमे की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। ट्विटर के साथ ट्रंप का तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब कंपनी ने सदर के 2 ट्वीट्स पर वार्निंग जारी की थी, जिसमें डॉक के जरिए वोटिंग के बारे में झूठे दावे किए गए थे। गरीब मुल्कों में आग लगाने वाला अमेरिका आज खुद उसी आग में चल रहा है। सियाफाम शख्स की हलाकत पर अमेरिकी रियासतों में कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज हो रहा है। व्हाइट हाउस की रोशनियां भी पहली बार रात में बंद हो गईं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अमेरिका के मौजूदा हालात देखें तो ये कहावत हकीकत का रूप धारते नजर आएगी। अमेरिका में एक हफ्ता कबल जिस कदर इंसानी हुकूक को कुचला गया वो एक इंसानी अलमिया है। जॉर्ज फ्लॉयड पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अमेरिका के काले और गोरे तमाम इंसाफ पसंद उठ खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में आग लगी है। पुलिस और इंतजामिया बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। दुनिया की मईशत के फैसले करने वाला और ताकत पर गरीब मुल्कों को आग बढ़ाने वाला आज उसी आग में जल रहा है। व्हाइट हाउस महफूज है, ना ही न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। पुलिस के हाथों से अफवाम की हलाकत पर एहतजाज और लूटमार का बाजार गर्म है। दुनिया में काले और गोरे की तफरीक बहुत कदीम है। अमेरिका में काले लोगों के साथ इस तरह के तासब का होना रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। जुल्म के खिलाफ शहरी सड़कों पर आए तो व्हाइट हाउस की लाइटें भी पहली बार बंद कर दी गईं। तजिया निगार मेहदी हसन ने खूबसूरत ट्वीट की कि अगर दुनिया के किसी खित्ते में ऐसे मुजाहरे हो रहे होते और उन पर यूं तशद्दुद का मुजाहरा हो रहा होता तो अमरीकी सदर अब तक रजीम चेंज का नारा लगा चुके होते। अमेरिका में सियाफाम जिद्दोजहद का इस्तारा, पिसे हुए तबके की आवाज बनने वाले मोहम्मद अली रिंग के बाहर भी उतने ही अहमियत रखते हैं जितनी रिंग के अंदर। बॉक्सिंग रिंग में जानदार घूंसों से अपनी धाक बिठाने वाले मोहम्मद अली का नाम आज भी अमेरिकी जिद्दोजहद में सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ है। But for me, being a world figure, taking the name Muhammad Ali, which is the name of my people for the birth of America, accepting the Islamic religion, it was better for me. Or another person, Shintoism, Buddhism. तितली की तरह उड़ो, मक्खी की तरह डंग मारो, ये कौमी मशहूर जमाना बॉक्सर मोहम्मद अली के हैं, जिन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर में वो पहचान बनाई जो अब तक किसी के हिस्से में न आई। 61 में से 56 कामयाबियां, 37 नॉकआउट और सिर्फ 5 बाउट हारे। दी ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजीम फाइटर के कारनामे आज भी ज़बान ज़दे आम है। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उठ खड़े हुए, वियतनाम में जंग के खिलाफ भी अलम बगावत बुलंद किया और जेल की हवा भी खाई। You can go to any country, say assalamu alaikum, wa alaikum assalam. You got a home, you got a brother. I chose the Islamic path because it connected me as a Christian in America. Why come the Mexican don't go to heaven and fly around? Why the Puerto Rican, all the angels happen to be white angels? 1961 में मुसलमान हुए और इस्लामी रवायात अपनाते हुए पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक के दौरे किए, जिनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। नेकी की टोकरी से जहां सफेद पोश तबके की जरूरियात ढके छुपे अंदाज में पूरी हो रही हैं, वहीं पर शहरी सच की इस काविश को सराह भी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो इस मुहिम को दिल से सराहते हैं और बहुत अच्छा लगा। ऐसी मुहिम हम चाहते हैं कि और भी जितने भी यहाँ पर तंजीमें चल रही हैं, हुकूमत है या फिर और भी जो यूनियन जो भी जितने लोग हैं उनको भी ये काम करना चाहिए। सच टीवी वालों ने नेकी की टोकरी का एक आगाज़ एक मुहिम का किया है। इस मुहिम को मैं बहुत ज़्यादा सराहती हूँ और उनकी काविशों को सलाम पेश करती हूँ कि उन लोगों ने सफ़ेद पोश तबके और मजदूर तबके के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया। ज़बरदस्त है, इसमें अमीर लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसमें ये होता है कि जो गरीब बंदा है उसको रोटी मिल जाती है। मेरे ख्याल में तो ये इंसानियत के साथ हमदर्दी है और एक अच्छा कैंपेन है। मालदारों को चाहिए कि वो इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि गरीबों की मदावा हो जाए और माशरे के वो लोग जो रोज़गार के काबिल नहीं है, जो मफलूज है, माजूर है, गरीब तबका है, वो भी रोटी खा सके। न्यूज़ वाले ने जो कैंपेन शुरू की है बहुत अच्छी कैंपेन है और इसमें हर आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये ताकि गरीब लोग उसमें
अपने बच्चों का पेट पाल सके। इस न्यूज़ से बहुत अच्छी कैंपेन शुरू की है, हमें सलाम करना चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि लगे ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। दुनिया क्रिकेट की मुश्किल तरीन स्विंग बॉल कराने वाले वसीम अकरम ने करियर में 950 से ज्यादा खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में लगातार 2 गेंदों पर एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को आउट करके मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे। Wazim Akram. Oh, very full delivery. He's out. He's out. Andrew Jones is out. LBW. LBW. That's very well bowled by Wazim Akram. That in-ducker to the right-hander. Another Australian wicket goes down. McDermott has gone. What a great delivery. Left arm round the wicket. Alan Lamb has been cleaned up. Perhaps so too England. Beautifully bowled by Wasim Akram. We all knew that he's going to deliver. That's up in the air. He's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a... सच न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच।